कई साल पहला इस धरती के दूर दराज इलाके विच एक बहुत सोहनी कुड़ी रहिंदी सी। सिंड्रेला। ओदी मां नूं गुजरे बहुत साल हो गए सी। ओदे प्यो ने ही ओनू पाल पोस के वड्डा कीता सी। जद सिंड्रेला दे पिता जी ने दूजा विआह कीता तां ओदे जीवन विच बहुत बदलाव आया। उसके प्यो की नवीं घरवाली ते उहदी दो बेटियां मतरेई प्यो के घर रहन वास्ते आ गए। पहली बार जदों वो मिले उदों तो ही मतरेई मां नूं सिंड्रेला एक अख नहीं पांदी सी। ओ ते उहदियां बेटियां सिंड्रेला दी खूबसूरती नूं वेख के अते दयालु दिल तो बहुत जलन करते सी। सिंड्रेला दियां भैणां सिंड्रेला जिन्नियां सोहणियां नहीं सन। ऐना ही नहीं, वो दोवें बहुत ही गुस्से वालियां ते विगड़ियां हुईयां भी सी। एक दिन किसी काम करके सिंड्रेला दे प्यो नूं लंबी यात्रा ते जाना पिया अते यही वो समा सी जद सिंड्रेला दी मतरेई मां ते उहदियां भैणां ने उहदे जीवन नूं नरक बना दिता। जद सिंड्रेला बगीचे विच अपने प्यारे पंछियां नाल गल्लां कर रही सी तां उहदी मतरेई मां उहदे कोल आई। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਸ ਬਾਲਕਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਂਗੀ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। सिंड्रेला नूं पता नहीं सी इस ते की जवाब देवे। बेबस रूप विच जिवें ओनूं कहा गया उन्हें कीता। उसने अपनियां चीज़ां चकियां ते बालकनी विच चली गई। उस दिन तो बाद तो सिंड्रेला घर दे सारे काम आप ही कर लिया करती सी। वो बहुत थक जाती, पर ना ही उहदी मतरेई मां ते ना ही मतरेई भैणां नूं उहदे ते कोई दया आंदी। फर्श ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕੀ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। सिंड्रेला दे कोल चूहियां अते खिड़की ते आके बहण वाले पंछियां तो अलावा कोई दोस्त नहीं सी। सर्दी तो बचण दे लई रात दे वेले सिंड्रेला थल्ले चिमनी दे कोल जाके सेक लैंदी ते उत्थे ही सो जांदी। इंज ही दिन गुजरदे गए। एक दिन शहर विच राज वल्लों एक मुनादी कीती गई। साडे राजकुमार वालों महल विच एक दावत दा इंतजाम किया गया है। ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਕ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਵਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਤਰੇਈ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋਵਗੀਆਂ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਊਨ ਤੇ ਜੁੱਤੇ ਖਰੀਦਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮਤਰੇਈ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਗਾਊਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਵਾਂਗੀਆਂ। आखिर वो दिन आ ही गया। मतरेई भैणां अज छेती उठ गईयां सी। उन्होंने सिंड्रेला नूं सद्दिया। सिंड्रेला, सिंड्रेला, छेती इत्थे आ। कित्थे है तू? छेती साडे नहाउण दी तैयारी कर। पूरा दिन सिंड्रेला ने भैणां दी तैयार होण विच मदद कीती। जरा हौली हौली ब्रश कर, मेरे सारे वाल तोड़ने ने की। शाम तक दोवें पार्टी दे लई तैयार हो गईयां सी। तुसी दोवें बहुत सोहणियां लग रहीआं हो। सिंड्रेला ने अपनी पूरी हिम्मत जुटा के मतरेई मां नूं पुछया कि मैं भी पार्टी विच आ सकदी हां? कौन? तू? हाँ, उन्होंने सारियां जवान कुड़ियां नूं बुलाया है। कि पार्टी दे लई तेरे कोल कोई कपड़े भी ने? राजकुमार नूं अपने लई राणी चाहिदी है, नौकरानी नहीं। चलो कुड़ियो, पार्टी दे लई देर हो रही है ते तुसी याद रखना, सौण तो पहला सारे काम हो जाने चाहिए ने।
ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਕ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੰਡਰੇਲਾ, ਰੋ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਹਿਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਹੜਬੜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਦੂ ਤੇ 7 ਚੂਹੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਸੋਈ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਕੱਦੂ ਲੈ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਲਕਨੀ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੂਹੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਈ। ਪਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਦੂਈ ਛੜੀ ਨਾਲ ਕੱਦੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਬੱਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੂਹਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ 6 ਸੋਹਣੇ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਬੱਗੀ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜੀ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਦੂਈ ਛੜੀ ਨਾਲ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਡਰੈਸ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਰਟੀ ਗਾਊਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੱਚ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਭੁੱਲੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ 12 ਵਜਣ ਤੂੰ ਘਰ ਚਲੀ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੇ ਪਰੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਉਸ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਬੱਗੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਜਦ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਐਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਅਚਾਨਕ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਮਤਰੇਈ ਭੈਣਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। हे ਸੁੰਦਰੀਏ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਂਗੀ? ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਨ੍ਰਿਤਯ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਘੜੀ ਤੇ ਪਈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੂੰ ਪਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ 12 ਵਜਣ ਤੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਵੀਂ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਹੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਘੜੀ ਵਿੱਚ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਜਦ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲੀ। ਲੱਭੋ ਕਿ ਇਸ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਸਾਹ ਚੜੇ ਹੋਏ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਾਲਕਨੀ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੱਭ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਸੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਉਸਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਪਈ? ਤੂੰ ਵੀ ਜੁੱਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੇਂਗੀ ਕੀ? ਤਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਲਕਨੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ? ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਲੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਪਵਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੋਟੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੁੱਤੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੇ ਖਿੜਕੀ ਵੱਲ ਦੌੜਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਖਿੜਕੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੂਹੇ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਚਾਬੀ ਉਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੂਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਥਲਿਓਂ ਫਿਸਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਜਸ਼ ਹੈ। ਚੂਹੇ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦੀ ਸਕਰਟ ਤੋਂ ਖੁਦ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦੀ ਦੌੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਚਾਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਸਰਕਾਈ। ਚਾਬੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਭੱਜੀ। ਓਏ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਆਈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਜਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। शांत हो जाओ। ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ, ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸੁੰਦਰ ਕੁੜੀਏ, ਕੀ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਤੇਰੀ ਹੈ? ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੇ ਗਰਦਨ ਹਿਲਾ ਕੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਚੱਲੋ। ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਲਿਆ। ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਂਗੀ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਸੀ ਹੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਸੀ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਤੇ ਮਤਰੇਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਏ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਂਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈ। ਓਏ ਕਲਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਛੇਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਵੇਖ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਫੁਰਸਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਝਦੇ ਹੋਏ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਪ ਸੇਕਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਆਇਆ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਏਂਗੀ? ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਿਮਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰੀ ਜੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਧੀਏ, ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਏਂਗੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾ? ਅੱਛਾ, ਕਿੱਦਾਂ? ਜਾ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਦੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਮਾਸੀ ਉਸ 7 ਚੂਹੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਸ ਪਰੀ ਨੇ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਉਸ ਕੱਦੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਚੂਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ 6 ਚੂਹੇ ਬਣ ਗਏ ਜਾਨਦਾਰ ਘੋੜੇ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਜਾਦੂਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੱਚੇਂਗੀ ਤੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਦੂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੱਕਾ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮਿਲੋਗੇ ਨਾ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਕਾਚੌਂਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਮਤਰੇਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤਾਂ ਮਰ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਦੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਆ ਖੂਬ ਨੱਚ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜੁੱਤੇ ਜੋ ਸੀ
ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਜਲਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਧੂਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਘੜੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। 12 ਵੱਜਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਭੱਜੀ। ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜੁੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹੀ ਜੁੱਤਾ। ਇਹ ਜੁੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੁੱਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਜਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦੇ ਘਰ। ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ, ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਜੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਦਿਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਜੁੱਤਾ ਜਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਚਲੋ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੋਗੀ? ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਜੁੱਤੇ ਦਾ ਜਾਦੂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਮਝੀ ਮੰਮੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ। ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਦੀ ਦਇਆਲੂ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਦੀਆਂ 2 ਘਮੰਡੀ ਅਤੇ ਜਲੇਵੇ ਭਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਅਰ ਬ੍ਰਸ਼ ਵਰਗੀ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਛੱਡ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਇਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੱਡ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਚਾਰੀ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ। ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਚਿਮਨੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਠੋਰ ਤੇ ਘਮੰਡੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਡਰੈਲਾ, ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਤੇ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ। ਵਿਚਾਰੀ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਹੈਲੋ ਪਿਆਰੇ ਕਬੂਤਰ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ
ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਕੋਠੜੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੂੰ 2 ਛੋਟੇ ਚੂਹੇ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲੋਕੀ ਕੌਣ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਚੈਡਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਜ਼ਰੇਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਡਰੈਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨੀਰ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦੀ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਘੰਟਿਆਂ ਬੀਤ ਗਏ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿੱਲੀ ਪਾਪੂ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਚਲਾਕ ਬਿੱਲੀ ਪਾਪੂ ਚੈਡਰ ਅਤੇ ਮੋਜ਼ਰੇਲਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਮਾਊਸ ਮੁਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਨੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਟੁਕੜੇ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਐਨ ਵਕਤ ਤੇ ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਦੀ ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪਨੀਰ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ। ਮਾਂ, ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਝੂਠ ਵੀ। ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚਲਾਕ ਕੁੜੀ ਐ ਨੀ। ਛੋਟੇ ਚੂਹੇ ਥੱਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਹੈ ਮਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 2 ਨੇ। ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਬਸ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਤਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਦੂਤ ਆਏ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਬਾਲ ਤੇ ਦਾਵਤ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਬਾਲ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਡਾਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੁਣਿਆ, ਜੈਜ਼ਾਬੈਲ ਅਤੇ ਕਸੈਂਡਰਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਚੁਣਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿਖਣ। ਸੋ ਨਿਰਦਈ ਮਤਰੇਈ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਹਣੀ ਬਾਲ ਡਰੈਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਬਹੁਤ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਡਰੈਲਾ, ਜਾਗ, ਉੱਠ, ਤੂੰ ਬਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਡਰੈਸ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਡਰੈਸ ਹੈ ਜੋ ਗੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਿੰਡਰੇਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੋਸਤ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਗਏ। ਚਿੱਟੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਟਾਟਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਡਰੈਸ ਹੈ। ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਡਰੈਸ ਪਾਈ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਮਤਰੇਈ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲ ਕੇ ਸੜ ਭੁੰਨ ਗਈਆਂ। ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਬਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਚਿਮਨੀ ਤੇ ਸੇਮ ਦੀ ਫਲੀਆਂ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਵਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਬਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫਲੀਆਂ ਚੁਣਨ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਏ। 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ ਜੋ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਟੋਰਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੂੰ ਬਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ
ਉਸਨੇ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਦੀ ਗੰਦੀ ਡਰੈਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਚਾਰੀ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈਜ਼ਲਨਟ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੈਜ਼ਲਨਟ ਦਾ ਪੇੜ ਹਿਲਣ ਅਤੇ ਚਮਕਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੂਪਵਾਨ ਪਰੀ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੀਆ ਬੈਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ। ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਬਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਂਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਕੱਦੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਦੂ ਸੀ। ਪਰੀ ਲੀਆ ਬੈਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਹਿਰਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੱਦੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਚੂਹੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੋਚ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਲੀਆ ਬੈਲ? ਪਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲਹਿਰਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਨੀਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮ-ਚਮ ਕਰਦੀ ਕੱਚ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਦਿਸਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲੀਆ ਬੈਲ। ਬਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਕਰ। ਬਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੀ ਨੇ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਇਆ। ਪਰ ਭੁੱਲੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਦੂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੇ ਪਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੱਦੂ ਕੋਚ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਬਾਲ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਲੀਓ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਲੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਦੂਈ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਵਿੱਚ 12 ਵੱਜਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਈ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਮਹਿਲ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਭੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਕੱਚ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੋਚ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਭੱਜ ਸਕਦੀ ਸੀ ਭੱਜੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਪਵਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਘੜੀ ਵਿੱਚ 12 ਵੱਜਦੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਉਸ ਜਾਦੂਈ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਲੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਲਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ
ਮਹਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਚ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਬਣਵਾਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੁੱਤੀ ਤਾਂ ਕਸੈਂਡਰਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਫਿੱਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੱਚ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਸੈਂਡਰਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਜ਼ਾਬੈਲ ਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਸ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟ ਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹਵੇਲੀ ਜਗਮਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਮੋਜ਼ਰੇਲਾ ਅਤੇ ਚੈਡਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਹਵੇਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਚਮ-ਚਮ ਕਰਦੀ ਕੱਚ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਲੀਓ ਨੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਖੜ ਜਾਓ, ਹਿੱਲਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਹੈ। ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਲੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਨੱਚਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਹੈ, ਸਿੰਡਰੈਲਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਂਗੀ ਸਿੰਡਰੈਲਾ? ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪਰੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੋਹਣੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਲੀਓ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜਲੇਵੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਾਲਸ ਅਤੇ ਡਾਂਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਖਾਣੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਪਾਪੂ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਦੀ ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਕਟ ਘੜੀ ਵੇਖੀ। ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਨੇ ਜੇਬ ਘੜੀ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਘੜੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲੁਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਘੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਘੜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਘੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਮਕਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਾਹਰ ਚਮਕਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਪਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਆਖਰਕਾਰ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਤੂੰ 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 ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਤੀਤ ਦੀ ਪਰੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਾਇਰਾ ਬੈਲ ਹੈ। ਕਾਇਰਾ ਬੈਲ ਨੂੰ ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰੂਰ ਪਰੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਪਰੀ ਕਾਇਰਾ ਬੈਲ ਨੇ ਵਰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਦੇ ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰ ਮੰਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾਈਟ ਆਫ ਬਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਲੀਓ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਪਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਜੇਬ ਘੜੀ ਤੇ ਲਹਿਰਾਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਘੜੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਰਾਤ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਦ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਕੱਚ ਦੇ ਸਲਿੱਪਰ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਦ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਲਾਸ ਸਲਿੱਪਰਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਵੇਲੀ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਲੀਓ ਨੂੰ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਦੇ ਸਲਿੱਪਰਸ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘੜੀ ਵਿੱਚ 12 ਵਜੇ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਡਾਂਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਪਕਿਨ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿਸਕਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੈਡਰ ਅਤੇ ਮੋਜ਼ਰੇਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਜ਼ਲਨਟ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰੀ ਲੀਆ ਬੈਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਸੋਹਣੀ ਸਿੰਡਰੈਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ। ਲੀਆ ਬੈਲ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਸ ਲੀਓ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਭੈਣ ਕਾਇਰਾ ਬੈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਲੀਆ ਬੈਲ ਨੇ ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁਝ ਰਹੱਸਮਈ ਬਾਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸਖਤ ਮਨਾ ਸੀ ਪਰ ਪਰੀ ਕਾਇਰਾ ਬੈਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਇਰਾ ਬੈਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਕਟ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਾਇਰਾ ਬੈਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਨੇ ਕਾਇਰਾ ਬੈਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਇੱਛਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਘੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਲੀਆ ਬੈਲ, ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ। ਮਹਿਲ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਲ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਸੈਂਡਰਾ ਅਤੇ ਜੈਜ਼ਾਬੈਲ ਨੇ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਲਰੂਮ ਡਰੈਸਿਸ ਨੂੰ ਲੁੱਕ-ਲੁੱਕ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੂੰ ਬਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਾਲਰੂਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇਰਾ ਬੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਲਹਿਰਾਈ ਅਤੇ ਕਸੈਂਡਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਸੈਂਡਰਾ ਬਾਲਰੂਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਲੀਓ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਂ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਦੋਸਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਚੰਗੀ ਪਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚਿੱਟਾ ਕਬੂਤਰ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬਾਰੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਕਟ ਘੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਇਰਾ ਬੈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗੀ ਪਰੀ ਲੀਆ ਬੈਲ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਹੇਜ਼ਲਨਟ ਦੇ ਪੇੜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣੇ। ਚੰਗੀ ਪਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਹਿਰਾਈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹੈਜ਼ਲਨਟ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਪੇੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਪਰੀ ਕਾਇਰਾ ਬੈਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਣ ਦਾ, ਲੀਆ ਬੈਲ। ਦੁਸ਼ਟ ਪਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਆ ਬੈਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਫੂਕਿਆ ਅਤੇ ਲੀਆ ਬੈਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਛੋਟੇ ਚੂਹੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਗਏ। ਲੀਆ ਬੈਲ ਦੀ ਛੜੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਪਰੀ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਸਿੰਡਰੈਲਾ, ਘੜੀ ਖੋਲ, ਛੇਤੀ ਕਰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਉਸ ਘੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਲਈ। ਦੁਸ਼ਟ ਪਰੀ ਕਾਇਰਾ ਬੈਲ ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਘੜੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੀਆ ਬੈਲ। ਚੰਗੀ ਪਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਛੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੱਚ ਦੇ ਸਲੀਪਰਸ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਦੂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੰਛੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਗਵਾਏ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵੱਲ ਉੱਡ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਲੀਓ ਨੂੰ ਕਸੈਂਡਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੋਜ਼ਰੇਲਾ ਅਤੇ ਚੈਡਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਾਦੂ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੇ, ਬਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ? ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਨੱਚਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਲੀਓ ਨੇ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜਾਦੂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਪਰੀ ਦੇ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਲੀਓ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ। ਮੋਜ਼ਰੇਲਾ ਅਤੇ ਚੈਡਰ ਵੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਜਦਕਿ ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਲੇਵੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਜਾਦੂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਦਿਆਲੂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸਿੰਡਰੈਲਾ
ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਲੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਜਨਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਬ੍ਰੈਡ ਬੇਕ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਜਨਾਨੀ ਜ਼ੀਨੀਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਸੀ। ਜ਼ੀਨੀਆ ਤਹਿਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੈਜਿਕ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਮੈਜਿਕ ਰੂਮ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ, ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਸੈਂਡਰਾ ਅਤੇ ਜੈਜ਼ਾਬੈਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਹਿਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਦੂ ਸੀ। ਕਸਾਂਡਰਾ ਨੇ ਜ਼ੀਨੀਆ ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਲੀਓ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀ ਸੀ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਾਦੂਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਲੂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਜ਼ੀਨੀਆ 1 2 3 5 ਛੇਤੀ ਪੋਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਘੜੀ ਦੀ ਚਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਕੁੜੀਓ। ਜ਼ੀਨੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੈ? ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸ਼ਨ ਬੋਤਲਾਂ, ਬੋਇਲਰ, ਲੈਡਲਸ, ਕਲੈਂਪਸਿਸ ਸੀਗੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਚਮਗਾਦੜ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੰਮੀ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਓ! ਰੰਗੀਨ ਧੂਏ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਨੀਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਲੀ ਟੋਪੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਚੱਕੀ। ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋ? ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ੀਨੀਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਫੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਦੂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੀਨੀਆ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ੀਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਣੇਵੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਹਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤਸਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੈਸੈਂਡਰਾ ਅਤੇ ਜੈਜ਼ਾਬੈਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਏ। ਉਸਨੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਹਿਚਕੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਫੁਰਤੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਪੱਫੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹੇਗੀ ਜਿੱਥੇ, ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਮੰਨਣਗੀਆਂ ਉਹ ਬਸ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਤੇ ਆਖਰ ਬਾਲ ਦੀ ਰਾਤ ਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਲਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਚੁਪਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਓ, ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਹਿੱਲਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਲ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਦੌੜੀ। ਨਾ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾ ਹੀ ਬਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਲਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਭੱਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ। ਓਹ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਦੂਰ ਬਿਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾ ਸਿੰਡਰੈਲਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੋਸਤ ਮੋਜ਼ਰੈਲਾ ਅਤੇ ਚੈਡਰ ਨੇ ਪਰੀ ਲੀਆਬੈਲ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੈਜ਼ਲਨਟ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਲੀਆਬੈਲ, ਇੱਥੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੀਆਬੈਲ ਅਚਾਨਕ ਮੋਜ਼ਰੈਲਾ ਅਤੇ ਚੈਡਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਉੱਡ ਚੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਸੀ। ਮੈਜਿਕ ਗਲਾਸ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੀਆਬੈਲ ਨੇ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਘੁਮਾਈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ। ਮੈਲੇ ਉੱਬੜ ਖਾਬੜ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਥੰਮ ਜਾਣ ਕਦਮ। ਪਰੀ ਦੇ ਜਾਦੂ ਭਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਬਣਾਇਆ। ਕੱਚ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਮੈਜਿਕ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਵੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀ। ਬਚਾਓ, ਬਚਾਓ ਲੀਆਬੈਲ, ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲੀਆਬੈਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੜੀ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਲਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਰ ਉੱਗ ਗਏ। ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੇ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਲੀਆਬੈਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ।
ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੱਚ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੀ। ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੰਡਰੇਲਾ। ਛੇਤੀ ਕਰ, ਚੱਲ ਵਾਪਸ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਚਲੀਏ। ਪਰੀ ਲੀਆਬੈਲ ਨੇ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਲੀਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਜਦ ਲੇਡੀ ਪਫੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ, ਚੰਗੇ ਲੋਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਤਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਉੱਲੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਜ਼ੀਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। जीनिया तेरी चाल ने काम नहीं किया। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। और ठंड रख जीनिया। ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਅਤੇ 3 ਚੁੜੈਲਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜ਼ੀਨੀਆ। ਜ਼ੀਨੀਆ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰੀ ਲੀਆਬੈਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ੀਨੀਆ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਾਦੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਅਤੇ ਚੁੜੈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਜਾਦੂਗਰੋ ਅਤੇ ਚੁੜੈਲੋ। कि ये यंत्र काम करता है? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿਓ। ਜ਼ੀਨੀਆ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਚੁੜੈਲ ਹੈਲਾ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੇਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਦਗਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੈਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਗਾ ਨੇ ਮਰਮੇਡ ਆਰਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਅਤੇ ਮਰਮੇਡ ਆਰਿਆ। ਅਤੇ ਚੁੜੈਲਾਂ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹਾਸਾ ਹੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਚੂਹੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੇੜ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਡੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਕਬੂਤਰ ਦੋਸਤ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛੋ ਚਿੱਟੇ ਕਬੂਤਰ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ
ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਭਰੀ। ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲ ਮੇਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਮਹਿਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਮਿਟਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦੁਸ਼ਟ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਨੀਆ, ਹੈਲਾ ਅਤੇ ਵੇਗਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਲੀਓ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੇਜ਼ਲਨਟ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੇਜ਼ਲਨਟ ਪੇੜ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੀਆਬੈਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੇ ਹੇਜ਼ਲਨਟ ਦੇ ਪੇੜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਪਰੀ ਲੀਆਬੈਲ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਲੀਆਬੈਲ, ਲੀਆਬੈਲ, ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਲੀਆਬੈਲ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਛੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੇੜ ਤੇ ਚੁੜੇਲਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੰਡਰੇਲਾ, ਇਹ 3 ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੁੜੈਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇਸ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਲੀਆਬੈਲ ਪਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਮਹਿਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੁਰਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਲ ਸੀ। ਮੋਜ਼ਰੇਲਾ ਤੇ ਚੈਡਰ ਵੀ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਜ਼ੀਨੀਆ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਲਾ ਤੇ ਵੇਗਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਾਇਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਚੁੜੈਲ ਨੇ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਬੋਲਟ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬਰਸਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੀਆਬੈਲ ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੜੀ ਨਾਲ ਜਾਦੂ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਦੂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ ਤੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੜੈਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਛੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਦੂ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ? ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਚੁੜੈਲ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੇਗਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ 2 ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਲ ਦੀ ਧਾਰ ਬਹਿ ਨਿਕਲੀ। ਓ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕੇਂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਵਗਣ ਲੱਗਾ, ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿੱਕੀ ਜਲਪਰੀ ਆਰਿਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜਾ ਪੋਸਾਈਡਨ ਵਿਖੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਵੇਗਾ ਦੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਪੋਸਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿਰਸ਼ੂਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਚੁੜੈਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਚੁੜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਰੁਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੇਗਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪੋਸਾਈਡਨ ਨੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਚੁੜੈਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਿਰਸ਼ੂਲ ਤਾਣਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਚੁੜੈਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੀਆਬੈਲ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਛੜੀ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ
ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜੰਜੀਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਚੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੁੜੈਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਪੋਸਾਈਡਨ। ਪੋਸਾਈਡਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੰਗੀ ਪਰੀ ਲੀਆਬੈਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਿਆਨਕ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਲੀਓ ਤੇ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਲੀਆਬੈਲ। ਚੁੜੈਲਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆਲੁਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੰਡਰੇਲਾ। ਚੁੜੈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਸਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜੰਗ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਲੀਆਬੈਲ ਅਤੇ ਸਿੰਡਰੇਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਪੰਜ਼ਲ ਦੀ ਚੁੜੈਲ ਕੈਮਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਹਾਰ ਜਾਵੇਂਗੀ।